Good morning, dear students. Today we are going to discuss about the problems constructing a profit and loss account and balance sheet from the given ratios. This type of problems will be regularly coming as essay questions in our final exam. So be prepared for this type of questions, that is preparing the profit and loss account and balance sheet from the given ratios. So here I am solving a question from your textbook, that is practical problem, long essay type 10, following ratios and other data pertaining to the financial statements of X Limited for the year ended 31st March 2019. Working capital ratio 1.75 to 1. Asset test ratio, that is quick ratio, is 1.27 to 1. Working capital 33,000. Fixed assets to shareholders equity, that is 0.625 to 1. 0.625 to 1 0.625 by 1. Inventory turnover, that is based on closing stock 4 times stock turnover ratio. Then gross profit 40% of sales. If nothing is mentioned, that is on sales. Earnings per share 0.50 paise. Average age of outstanding accounts receivable, that is average outstanding debtors, that is 73 days. Share capital, number of shares 20,000. Earning for the year as a percentage of share capital is 25%. Share capital 25% earnings. Then the company had no prepaid expenses, deferred revenue expenses, intangible assets or long-term liabilities. You have to prepare the profit and loss account and balance sheet. This is our question. For preparing the financial statement, you have to find out each and every item required for that profit and loss account and balance sheet. So first, current ratio is given, that is current asset by current liability, that is 1.75 by 1. So the amount of current assets minus current liability, that is working capital, is also given, that is 33,000. So current assets ratio 1.75 minus 1 is equal to 0.75. Okay, so this current assets minus current liability amount is 33,000. So you can find out the current asset, that is 33,000 into 1.75 by 0.75. This 1.75 is current asset, is equal to 77,000. Then current liability. So current assets are 77,000. Current liability again e formula apply 33,000 into 1 divided by 1 എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ denominator ആണ് current liability. So divided by 1 is equal into 1 divided by 0.75 is equal to 44,000 is the current liability. So current liability current assets കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് കറന്റ് ലയബിലിറ്റി കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ക്വിക്ക് അസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആസെറ്റ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 1.27 by 1. ഓക്കെ, ക്വിക്ക് അസറ്റ് ബൈ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി. ഇതിലെ ക്വിക്ക് അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയില്ല, കണ്ടുപിടിക്കണം. പക്ഷെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു 44,000. അപ്പൊ ഈ ഫോർമുലയിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. 44,000 into 1.27 by 1 is equal to ക്വിക്ക് അസറ്റ് കിട്ടി 55,880. ക്വിക്ക് അസറ്റും കറന്റ് അസറ്റും കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ത്? സ്റ്റോക്ക്. സ്റ്റോക്ക് is equal to ക്വിക്ക് അസറ്റ് മൈനസ് current assets minus quick asset is equal to 77,000 minus 55,880. So stock എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 21,120. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ കണ്ടു. സ്റ്റോക്കും കറന്റ് അസറ്റ്സും ക്വിക്ക് അസറ്റും കറന്റ് ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി, അത് 0.625 by 1 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഏർണിംഗ്സ് പെർ ഷെയർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഏർണിംഗ്സ് പെർ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പ്ലസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. സോ ഇവിടെ ഏർണിംഗ്സ് പെർ ഷെയർ 50 പൈസ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പെർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയില്ല, ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് 20,000 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ഫോർമുല സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് വാട്ട്? നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പ്ലസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇതിൽ നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പ്ലസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10,000 ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പ്ലസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 25%. അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏർണിംഗ്സ് ഫോർ ദ ഇയർ ആസ്
a percentage of share capital. Share capital 25% ആണ് the earnings എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay. So, share capital ഇത് രണ്ടും കൂടിയാണ് profit plus equity share. ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് divided by share capital ആണ് നമുക്ക് എന്ത് share capital ratio തന്നിട്ടുള്ളത്. So, share capital is equal to 10,000 into 100 by 25. Okay. That is 40,000. Share capital നമുക്ക് 40,000 ആണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റെ എമൗണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാം. ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് സെയിൽസുമാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് സെയിൽസുമാണ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെന്റേജ് is 40%. So ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ബൈ സെയിൽസ് is equal to 40 by 100. ഓക്കെ, അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോയുടെ ഫോർമുല കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ബൈ ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ആണ്. ഇൻറ്റു 365 കൂടെ ഉണ്ട്. ഇല്ല, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ബൈ ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക്. സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ 4 times എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് നമുക്ക് അറിയില്ല, സ്റ്റോക്ക് നമുക്കറിയാം, ഡിവൈഡ് ബൈ 21,120. സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് മാത്രമേ മിസ്സിംഗ് ഉള്ളൂ, അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. 4 into 21,120 84,480. അങ്ങനെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് നമുക്ക് കിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു 40% ഓഫ് സെയിൽസ് ആണ്. സോ ഹൗ മച്ച് ഓൺ കോസ്റ്റ്? ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കോസ്റ്റിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ്? ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. നമ്മൾ സെയിൽസ് 100 ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് 60യും ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് 40 ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. ഇവിടെ 40 ആണ് എന്ത് സെയിൽസിന്റെ 40% ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. അതുകൊണ്ട് സെയിൽസ് 100 ആണെങ്കിൽ 40 ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 60 അല്ലെ. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് പ്ലസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് 100. So if gross profit is 40% on sales, then how much on cost? എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? 40 by 60 into 100. That is 67.67% on cost. Gross profit on cost ആണ് ഇത് 66.67%. So gross profit നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചതായിരുന്നു 84,480. അതിന്റെ 66.67% ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് is 56,322. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ്. ഇനി നമുക്കറിയാം സെയിൽസ് is equal to കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് പ്ലസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ്. ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് 84,480, ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് 56,320. സോ സെയിൽസ് വിൽ ബി 140,802, 1,40,802. ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ വരും. ബാക്കിയെല്ലാം കിട്ടി. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല ഡിഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻസസോ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസോ അങ്ങനെ മറ്റ് ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി ഒന്നുമില്ല, അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി ബാലൻസ് വരുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് മാത്രം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആണിത്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി ആണ്. അത് 73 days തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾസ് ആണ് ഈ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി. അതിന്റെ ഫോർമുലയാണ് ആവറേജ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ബൈ നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻറ്റു 360. സോ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഒഴിച്ച് നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു. ദെൻ 73 നമുക്ക് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് 73 days. ആൻഡ് ആവറേജ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഫോർമുലയിൽ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും. ദറ്റ് ഇസ് 28,160 ആണ് ആവറേജ് സെയിൽസ് കിട്ടുന്നത്, ആവറേജ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഡെപ്റ്റേഴ്സിന്റെ എമൗണ്ടും കിട്ടി, സ്റ്റോക്കിന്റെ എമൗണ്ടും കിട്ടി, കറണ്ട് അസറ്റ്സും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മിസ്സിംഗ് ഉള്ളത് ക്യാഷ് ആണ്. സോ ക്യാഷ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ദാറ്റ് ഇസ് 27,720. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടും അതുപോലെ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് മൈനസ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് അസറ്റ്സ് മൈനസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി. ഈ ഫോർമുല ഓർമ്മ വയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുല തന്നെയാണ്. ആൻഡ് shareholders fund minus fixed assets is equal to 33,000. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ is 33,000. current assets minus current liability ആണല്ലോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. that is 33,000. so shareholders fund minus fixed assets is equal to current assets minus current liability ആണെങ്കിൽ shareholders fund minus fixed assets is equal to 33,000. ഇനി shareholders ഫണ്ടും ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള പ്രൊപ്പോർഷൻ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ടു ഷെയർഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് 0.625 എന്ന്. so shareholders fund is 1 and fixed asset is 0.625. 1 minus 0.625 is equal to 33,000. ഈ ഫോർമുലയിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്തു, ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ 0.37 minus 0.625 is
0.375. 0.375 ആണ് 33,000 എങ്കിൽ what is 0.625 and what is 1? നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാലോ. ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.625 ആണ്. That is 33,000 into 0.625 by 0.375 is equal to 55,000 is the fixed asset value. Okay. Then shareholders fund 1 ആണ്. That is 33,000 by 0.375 into 1 is equal to 88,000 ആണ് എന്ത് വരുന്നത്, ഷെയർഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസർവ്സ് കിട്ടും. ഈ 48,000 ആണ് റിസർവ്സ്. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് മൈനസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റിസർവ്സ്. അതായത് റിസർവ്സും ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്, ഈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ റിസർവ്സ് 48,000. ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സോ ഇവിടെ 10,000 എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പ്ലസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വേറെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് 40,000. സോ അത് എന്താണ്, 10,000 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബൈ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 25%. ദാറ്റ് ഇസ് 25 by 100. അപ്പൊ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 10,000 ഇൻറ്റു എന്താണ് 100 by 25, 40,000 എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, അത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമാണ്. ഇനി നമ്മൾ പോവുകയാണ് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് 84,480, സെയിൽസ് 1,40,820, ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 56,322 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. ആ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിനെ ഇങ്ങോട്ട് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഇവിടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചത് 10,000 ഉണ്ട്. ആൻഡ് അതിന്റെ രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് 46,322 ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ എല്ലാ അമൗണ്ട്സും കണ്ടുപിടിച്ചു. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് 88,000 ആണ്. അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 40,000 എന്നും റിസർവ്സ് 48,000 എന്നും എഴുതിയത്. ഓക്കെ, ദെൻ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി 44,000 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ടോട്ടൽ 1,32,000. ഈ സൈഡിലാണെങ്കിൽ അസറ്റ്സ്, ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് 55,000, സ്റ്റോക്ക് 21,120, ഡെപ്റ്റേഴ്സ് 28,160, ക്യാഷ് 27,720, ടോട്ടൽ 1,32,000. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ആയി, നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും തയ്യാറായി. ഇത്രയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പിലൂടെ മറ്റും ചോദിക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് തരണം, ലോങ് എസ്സേ ടൈപ്പ് ഇതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോൾവ് ചെയ്ത് തരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഏത് പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനതിന്റെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.